ओके, प्रॅक्टिकल नंबर 5 सी प्रोग्रामिंग मधलं आपण पाहणार आहे. दॅट इज प्रॅक्टिकल फोर नंबर नाही आहे का 5. सर? 4 ऑलरेडी झालंय आपलं. ओके, Alright. practical number 5. Write a C program for decision making and branching using if and if else structure. ओके, if and if else structure ने आपण काय करणार आहे की प्रोग्राम परफॉर्म करणार आहे. देयर आर टू प्रोग्राम्स. राइट ए सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट. ओके, we have to check whether the entered year is leap year or not. So here, what is the procedure of how to find out leap year? Yes, Year कोण which is सांगते? divisible by 4. Okay, अजून. Okay, first condition is true, but there are again we have to check another condition also for leap year. So It is first one, always an even number. Leap year tree. okay, first condition is if the year divisible by 100 and 400, then we can say it is leap year. Okay, divisible by 100 and 400 means what? Suppose my year is 2000. So divisible by 100 means what? Divide this 2000 by 100. So 200 and 00. So 20. So here we will get remainder as 0. Means after dividing your year with 100 and 400 both, if we get remainder value as 0, then we can call it is leap year. And second condition we have to check if your year is divisible by 4 means divide this year by 4, and if you get remainder as 0, then we can call it as leap year, and rest of all we can call it as not leap year. Okay, for others. So we have to follow this condition to check whether the year is leap year or not. So here I will check by if else statement. So here accept year value from user. So year are always in integer format, right? So year and printf enter year. So message will be display and scanf %d comma ampersand year. Okay, so here year is stored inside year variable. Then now condition, first condition is if your year mod 100, right? आपण कशाने चेक करतो? रिमाइंडर मॉडने चेक करतो, बरोबर? माहिती आहे का Yes, सगळ्यांना? sir. हा, Yes, Sir. sir. इक्वल टू 0 असेल तर इफ मध्ये जायचंय. परत त्याला मॉड आहे का नाही चेक करायचंय 400 ने. year mod 400 equal to 0. If it is true, then printf message it is leap year. It is leap year. Okay, otherwise else printf it is not leap year. Okay, it is not leap year. Message will be displayed. What about second? Here we have to check second condition. We have to check second condition as if year is divisible by 4, then it is again leap year. So write down this is in nested else. So here this is else for outer if else. When this condition gets false, your program controls keep this ifs and it is goes inside else. Okay, या else मध्ये तो येणार आहे. And here we have to check if year mod 4 is equal to 0. जर त्याला
4 ने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 राहत असेल, देन वी कॅन से printf it is leap year, right? and त्याच्या एल्स मध्ये लिहायचं इनर एल्स मध्ये printf it is not leap year, then semicolon. Okay, here we check these two conditions. So now compile and execute your program. So enter year message is display. Here I enter 2021 current year. So 2021 it stored inside year. When I divide 2021 by 100, is reminder is 0 or not? Reminder 0 राहतोय का 2021 ला 100 ने डिवाइड केल्यावर? No. No, because No. reminder is No, sir. 21. So condition gets false here. So now our program control goes inside else block. Then now check whether this year is divisible by 4. 4 ने divide करा, reminder 0 राहतोय? No. Again no. So No. it No. is go inside else part and print it is not leap year. Okay? कुणाच्या तरी बॅकग्राऊंडला आवाज येतोय तर त्यांनी माईक ऑन नाही केलं तरी चालेल. इट इज नॉट लीप इयर इज प्रिंटेड. पण कोणता झालाय प्रिंट? हा झालेला नाहीये. कोणता झालाय? या एल्स मधला झालेला आहे. ओके. So for leap year again check execute. Here my year is 2000. So 2000 is divisible by 100. Yes. Reminder is 0. Again 2000 is divisible by 400. Yes. Yes. So it prints it is leap year here. So it is leap year. आणि रेस्ट पार्ट काय होतोय? स्किप होतोय. So this is the program how to check leap year or not. ओके, हा पूर्ण प्रोग्राम आहे. व्हॉइड मेन इथे इयर ऍक्सेप्ट करायचंय, त्यानंतर इयर स्टोअर केलंय, त्यानंतर हा इफ ब्लॉक 100 ने डिवाइड करायचंय, रिमाइंडर 0 राहत असेल तर परत 400 ने डिवाइड करायचंय, रिमाइंडर 0 राहत असेल देन प्रिंट इट इज लीप इयर, अदरवाइज प्रिंट इट इज नॉट लीप इयर. आता या आउटर इफचा हा एल्स आहे, बरोबर. हा एल्स या इनर इफशी रिलेटेड आहे. ओके, सो या एल्स मध्ये आलो मी. सेकंड कंडिशन मला चेक करायचे, इयर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 तर असेल तर लीप इयर, नसेल तर नॉट लीप इयर. So first program is completed. Okay. So now what about algorithm and flowchart? So inside algorithm first काय केलं आपण? डिक्लेअर वन इंटिजर व्हेरिएबल, राईट. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज काय असते? Start. 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 फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्टार्ट. Second step is declare year as integer variable, integer, and accept value of it. ओके, तर आपण पूर्ण सेकंड स्टेटमेंट मध्येच लिहिलेलं आहे. देन थर्ड, check if year mod 100 and year mod 400 equal to 0, then print leap year else print not leap year. ओके, नॉट लीप इयर. फोर्थ स्टेप आपण काय केलंय? परत चेक इफ इयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, देन काय? प्रिंट
लीप इयर, देन लिहायचे ते, देन प्रिंट लीप इयर, एल्स प्रिंट not leap year. Okay, not leap year. And last step is fifth step, stop. This is algorithm for practical number 5. Okay, algorithm समजला? Yes, sir. Yes, sir. Algorithm is completed. Now go for flowchart. Flowchart ला जागा आहे. Yes. Okay, here I will start here. So start कशी असते? कोणता symbol? Terminal. Terminal symbol. So start. Here I write down start. Then second step is आपण काय केले, पहिल्यांदा डिक्लेअर केले आणि त्याची व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली. सो हिअर यूज प्रोसेस सिम्बॉल इंटीजर इयर and here use input output because we accept value of integer. So input output parallelogram accept value of year. Okay, so first condition आहे आता डिसिजन घ्यायचा आपल्याला. सो यूज डिसिजन सिम्बॉल, दॅट इज डायमंड सिम्बॉल. ओके, डायमंड सिम्बॉल मी यूज केलाय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कंडिशन लिहायचे, इफ इयर मॉड 100 इक्वल टू 0 ट्रू असेल तर काय करायचंय, फॉल्स असेल तर काय करायचंय. त्याला दोन बाजू येणार. दिस इज फॉर ट्रू, दिस इज फॉर फॉल्स. फॉल्स असेल तर आपण एल्स मध्ये जातोय, आउटर एल्सला, आणि ट्रू असेल तर परत आपण इनर इफला येतोय आणि तिथे चेक करतोय आपण की परत त्याला 400 ने मॉड करतोय. बरोबर, 400. बघा मी हे कसं लिहितोय, इफ हा कलर दिसत नसेल, इफ इयर मॉड 400 इक्वल टू 0. ओके, ट्रू असेल तर काय प्रिंट करायचंय, पॅरलेलोग्रामने. बघा हा फ्लोचार्ट जरा आता वेगळा येतोय. इट इज लीप इयर प्रिंट करायचंय, लीप इयर. फॉल्स असेल तर काय प्रिंट करायचं इथे करूया, नॉट लीप इयर, नॉट लीप इयर. ओके, दिस इज फॉर फॉल्स. नीट ड्रॉ करायचं हे, दिस इज फॉर ट्रू. ओके, आता ही कंडिशन फॉल्स झाली. मग इकडे आलो आपण, इथे आपण डिसिजन परत घेतलाय. काय, इयरला कितीने डिवाइड केलं, 4. 4 ने. मग लिहा इफ इयर मॉड 4 इक्वल टू 0 असेल तर काय, ट्रू. ट्रू असेल तर पॅरलेलोग्रामने जॉईन करायचे. लीप इयर, लीप इयर. नसेल तर फॉल्स, फॉल्स. नॉट लीप इयर. आणि हे सगळं झाल्यानंतर काय होतंय, प्रोग्राम स्टॉप होतोय. बरोबर, म्हणजे आपल्याला सगळे कनेक्ट करावे लागतील स्टॉपला. येस, सो हियर आय कनेक्ट ऑल. सो हियर आय यूज, या सिम्बॉलने कनेक्ट करायचे सगळे. कनेक्टर आपण यूज करतो, कनेक्टर. सो हियर राईट डाऊन, हियर राईट डाऊन, हियर. सर टर्मिनल ना.
हा, पण आपल्याला टर्मिनलनेच दाखवायचेत आणि याला खाली येऊन टर्मिनलने दाखवायचेत का. हे कनेक्टर काय दाखवलंय की कोणत्याही प्रोसेसला गेला की तो स्टॉपला जाणार आहे, बरोबर. आणि टर्मिनल असं आपण दाखवू शकतो. हे असं टर्मिनलला सगळ्या जॉईन करू शकता, बट ते खूप विचित्र दिसेल. सो यूज कनेक्टर टू कनेक्ट ऑल दी प्रोसेस. ओके, इथून मी कनेक्टरला आणि इथून कुठेही आलो आपण की कुठे जाणार आहे, स्टॉपला. म्हणून इथे मी कनेक्टर दाखवलाय आणि प्रत्येक स्टेप त्याला कनेक्ट करून सांगितले की परत स्टॉपलाच जायचंय तुला. ओके ओके सर. ओके. कनेक्टर आपण दोन ठिकाणी यूज करतो, एक तर माझं फ्लोचार्टचं पेज संपलं की, किंवा अशा प्रोसेस दोन कनेक्ट करण्यासाठी यूज करतो. सो दिस इज दी सिम्बॉल, सॉरी, दिस इज दी फ्लोचार्ट ऑफ हाऊ टू चेक लीप इयर ऑर नॉट त्या प्रोग्रामसाठी. ओके, देन नाव नेक्स्ट. सी प्रोग्राम तर झालेलाच आहे, तो लिहायचा आहे. त्याचा रिझल्ट लिहायचा आहे. रिझल्ट इथे बघा, कोणत्या तरी एका इयरसाठी किंवा दोन्ही इयरसाठी लिहा. 2000 एंटर इयर 2000, इट इज लीप इयर. तो रिझल्ट इथे लिहून टाका. ओके, इथे काय रिझल्ट येणार आहे, एंटर इयर, आणि आपण इयर एंटर केले 2000, सो इट प्रिंट्स लीप इयर. आणि अजून एक आउटपुट लिहा नॉट लीप इयर साठी 2021. हियर कन्क्लुजन इज वी हॅव successfully implemented program to check year is leap year or not, okay. So program is completed. अगेन त्याच प्रॅक्टिकल मध्ये सेकंड प्रोग्राम जो दिलेला आहे तो स्ट्रिंगशी रिलेटेड आहे. स्ट्रिंग हा पार्ट आपण 4th युनिट मध्ये शिकणार आहोत, त्यावेळी आपण हा प्रोग्राम करणार आहोत. राईट ए सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए स्ट्रिंग पॅलेंड्रोम. त्यावेळी तुम्हाला अजून आणखी जास्त समजेल की पॅलेंड्रोम म्हणजे काय किंवा कसं. तर आपण फक्त तो प्रोग्राम रन करण्याचा ट्राय करूया. फक्त आता तुम्हाला थोडंसं हार्ड जाईल समजायला, बट आय विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन 5th युनिट, सॉरी इन 4th युनिट. हॅश इन्क्लूड stdio.h. ओके, स्ट्रिंगचे फंक्शन आपल्याला रन करायचे असतील तर अजून एक हेडर फाईल लागेल string.h. ओके, याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो MSBTच्या एक्झाम मध्ये. which header file is required to perform string operation? So answer is string.h. ओके, आता पॅलेंड्रॉमचा अर्थ काय आहे ते बघूया. स्ट्रिंग इज पॅलेंड्रॉम ऑर नॉट. सो हियर माहिती आहे का कुणाला पॅलेंड्रॉम म्हणजे काय? Yes, sir. नो सर. हा, येस, No, कुणाला sir. माहिती सांगा. इफ माय स्ट्रिंग व्हॅल्यू इज सपोज राम. ओके, स्ट्रिंग म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर. याच्यामध्ये 3 कॅरेक्टर, सो आपण याला स्ट्रिंग म्हणतो, या पूर्ण 3 कॅरेक्टरच्या कलेक्शनला. सो रामला मी रिव्हर्स केलं, काय होणार आहे, MAR. अगेन माय सेकंड स्ट्रिंग इज मॉम. मॉमला मी रिव्हर्स केलं, काय होणार आहे, सेम होतंय मॉम, बरोबर. अगेन नेक्स्ट स्ट्रिंग इज ABC, रिव्हर्स केली, CBA. नेक्स्ट स्ट्रिंग इज मॅडम. सो रिव्हर्स इज मॅडम. अगेन रिव्हर्स केल्यानंतर सुद्धा तीच स्ट्रिंग मिळते काही ठिकाणी. सो ज्या ठिकाणी आपली ओरिजिनल स्ट्रिंग आणि रिव्हर्स स्ट्रिंग सेम असते, then this string is called as palindrome. So here mom and madam are 2 strings are palindrome. ओके, कळतंय. मीन्स व्हॉट, ओरिजिनल इज इक्वल टू रिव्हर्स. राम आहे का पॅलिंड्रॉम? नो. ABC आहे का? नो. राईट, बट मॉम अँड मॅडम इज पॅलिंड्रॉम. कळलंय पॅलिंड्रॉमची कन्सेप्ट? Yes, sir. आता आपण तो प्रोग्राम बघूया. Okay, I will explain this program again
वेन आपण ज्यावेळेस चौथं युनिट बघणार आहोत तेव्हा. ओके, आता फक्त समजून घ्या की कसा रन होतोय. त्यांनी हा 5व्याच युनिट मध्ये दिलेला आहे प्रोग्राम. जस्ट वेट. तर आपल्याला स्ट्रिंगचे जे इन्स्ट्रक्शन्स परफॉर्म करायचे आहेत ते आपण कशामध्ये करतो, स्ट्रिंग डॉट एच ही हेडर फाईल आपल्याला अगोदर इन्क्लूड करावी लागते. ओके, तर आता स्ट्रिंग लागेल आपल्याला, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग साठी आणि एक रिव्हर्स स्ट्रिंग साठी. तर स्ट्रिंग कशी डिक्लेअर करतात, कॅरेक्टर ॲरे लागतो. पहिल्या ॲरेला नाव दिलं मी S1 आणि सपोज माझ्या स्ट्रिंग मध्ये असतील 10, ती झाली त्याची साईज. S2 दुसऱ्या कॅरेक्टरचं नाव, त्याची पण साईज सेम द्यावी लागेल कारण आपल्याला रिव्हर्स करायची स्ट्रिंग. ओके, सो S1 नावाची स्ट्रिंग S1 मध्ये कॉपी होईल, ओरिजिनल स्ट्रिंग या S1 ॲरे मध्ये. त्याची साईज किती आहे, 10 कॅरेक्टर, म्हणजे 10 कॅरेक्टर पर्यंत तुम्ही व्हॅल्यू स्टोअर करू शकता. आणि S2 मध्ये मला नंतर रिव्हर्स झालेली स्टोअर करायची म्हणून मी S2 घेतलाय. ओके, सो मी नंतर मेसेज दिला युजरला की तुम्हाला हवी ती स्ट्रिंग एंटर करा. सो /n एंटर एनी स्ट्रिंग. ओके, मेसेज इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. आणि आता आपल्याला स्ट्रिंग रीड करायची. ओके, आणि ती कुठे स्टोअर करायची, S1 मध्ये. सो स्कॅन एफ. कोण सांगताय मला कुठे स्टोअर करायचे, S1 मध्ये स्टोअर करायचे, सांगा कोड. %C. ओके, हा, इथे आता सिंगल कॅरेक्टर असेल म्हणजे असं कॅर S1, तिथे मी पुढे साईज दिलेली नाही, तर %C वापरायचं आहे. स्ट्रिंगला काय वापरायचंय, झालंय आपल्या फॉर्मॅट स्पेसिफायर मध्ये येस, %char. %yes वापरायचं. ओके, आणि ज्या इथे फक्त लक्षात ठेवायचं की स्ट्रिंग व्हॅल्यू असेल तर मात्र %, वापरायचा नाही, फक्त S1 लिहायचंय जिथे स्टोअर करायचे तिथे. स्ट्रिंग साठी कॅरेक्टर असेल, जर सपोज असं असतं कॅर S1 सेमिकोलन, तर मात्र इथे %C आणि ते %S1 वापरावं लागेल. पण इथे ॲरे आहे म्हणजे साईज पण दिलेली आहे आपण त्या स्ट्रिंगची. सो स्ट्रिंग साठी फक्त लक्षात ठेवा की काय, की %s यूज करायचंय आणि इथे % यूज करायचं नाही, फक्त स्ट्रिंग साठी. कळालंय? Yes, sir. हा, आता नेक्स्ट मी काय करतोय पुढे लक्ष द्या. S1 मध्ये जी स्ट्रिंग आहे ती मी S2 मध्ये कॉपी करतोय, तर त्याच्यासाठी फंक्शन आहे strcpy. कुठे कॉपी करायची, S2 मध्ये. कुणामधून, S1 मधून. तर मी लिहिलंय फंक्शन strcpy, म्हणजे काय, व्हॅल्यू ऑफ S1 इज कॉपीड इनटू S2. जे मी इथे स्ट्रिंग दिली राम, राम कुठे स्टोअर होणार आहे, S1 मध्ये. मग मी काय म्हटलंय, strcpy. सो RAM इज कॉपीड इनटू S2, म्हणजे आता दोघांच्या व्हॅल्यू काय झाल्या, RAM, बरोबर, कॉपीने. या फंक्शनचा यूज आहे टू कॉपी S1 इंटू S2. उलट लिहिलेलं आहे, हे असं उलट होतंय, S1 मधला डेटा S2 मध्ये कॉपी होतोय, नॉट असं S2 मधला डेटा S1 मध्ये. नो, अपोजिट. कधी पण C मध्ये लेफ्ट टू राईट इन्स्ट्रक्शन परफॉर्म होत असतात. ओके, तर मी कॉपी केली, आता दोघांची व्हॅल्यू सेम झाली. S1 मध्ये जी स्ट्रिंग येणार आहे तीच S2 मध्ये येणार आहे. मग नेक्स्ट, आता मी S2 ला रिव्हर्स करणार, strrev. जर मी S1 लाच रिव्हर्स केलं असतं तर स्ट्रिंग बदलली असती, बरोबर, म्हणून मी ती अगोदर कॉपी करून घेतली आणि रिव्हर्स केली. तर strrev फंक्शनचा यूज आहे टू रिव्हर्स S2. ओके, टू रिव्हर्स S2. आता या पोझिशन पर्यंत काय झाले नीट लक्ष द्या, या पोझिशन पर्यंत काय झाले आपण बघूया. ओके, Ctrl A, Ctrl C,
ओके, तर इथे बघा S1 क्रिएट झालाय, S1 सध्या त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू नाहीये. S2 इज क्रिएटेड, नो व्हॅल्यू. ओके, then now enter string message is printed on the string on the screen, and here I entered suppose mom. Okay, I entered mom. So mom is stored where? Inside S1. So now S1 मध्ये काय स्टोअर होणार आहे? मॉम. S1 ची व्हॅल्यू झाली मॉम. S2 मध्ये आता काय आहे का अजून? No. नो. आता नेक्स्ट कोडला जाऊया. strcpy s2, s1 याचा अर्थ आहे S1 मध्ये जो डेटा आहे तो S2 मध्ये कॉपी करा. सो नाउ मॉम इज कॉपीड इनटू S2. सो मॉम इज कॉपीड हियर. नाउ both string contain same value, right? Mom. Then now strrev s2. मग मी काय केलंय, S2 ची जी व्हॅल्यू आहे मॉम तिला रिव्हर्स केलंय. म्हणजे हा M येणार आहे पहिल्यांदा, हा O येणार आहे मध्ये, आणि दिस M इज गोज ॲट नेक्स्ट. सो व्हॅल्यू चेंज झालेली आहे, कॅरेक्टरची पोझिशन चेंज झाली आहे, बट मिनिंग इज सेम. अगेन S2 कंटेन्स मॉम स्ट्रिंग. येथे लक्षात, S2 सेम स्ट्रिंग कॉपी आहे मॉम. सपोज मॉमच्या जागी मी RAM राम दिलं असतं तर S2 काय झाला असता? MAR झाला असता. ओके, बट आता मी मॉम दिलेला आहे, सो स्किप दिस पार्ट. मॉम दिलेला आहे तर त्याची रिव्हर्स स्ट्रिंग झाली इथे S2 मध्ये मॉम झाले. ओके, त्याच्यासाठी मी सेकंड स्ट्रिंग यूज केली S2, कारण की हिला रिव्हर्स केलं तर आपल्याला कळणारच नाही ओरिजिनल काय होते आणि रिव्हर्स काय होते. म्हणून मी सेकंड व्हॅल्यू घेतलेली आणि त्याच्यामध्ये ती स्टोअर केली ओरिजिनल व्हॅल्यू. आता नेक्स्ट पुढे काय करायचं आपल्याला ते सांगतो. ओके, नेक्स्ट आता आपल्याला करायचं आहे कम्पेअर, स्ट्रिंग कम्पेअर. इथे आपण इफ एल्स वापरणार आहे. इफ स्ट्रिंग कम्पेअर साठी फंक्शन आहे strcmp ब्रॅकेट. इथे आपण कम्पेअर करणार आहे S1 स्ट्रिंग S2 स्ट्रिंगशी, S1, S2. आणि जर कम्पेअर केल्यानंतर व्हॅल्यू झिरो झाली, देन वी कॅन से इट ॲज these two strings are equal. Printf, here we can say palindrome na, string is palindrome. Okay, string is palindrome किंवा इक्वल म्हणता येईल किंवा पॅलिंड्रोम म्हणता येईल. आणि जर नसेल तर एल्स मध्ये लिहायचंय, एल्स printf strings is not palindrome. ओके, तर हे आपण प्रिंट करणार आहोत. बघूया आता स्ट्रिंग कम्पेअर फंक्शन आहे पुढचं. कम्पेअर टू स्ट्रिंग्स, S1 ची व्हॅल्यू आणि S2 ची व्हॅल्यू कम्पेअर करणार आहे. आता स्ट्रिंग कम्पेअर खूप इंटरेस्टिंग आहे. स्ट्रिंग कम्पेअर फंक्शन जे आहे strcmp, इथे आपण काय केलंय, S1, S2 म्हणजे S1 मध्ये जो डेटा आहे आणि S2 मध्ये जो डेटा आहे तो काय करणार, त्यांच्या ASCII व्हॅल्यू मायनस करणार. ASCII व्हॅल्यू म्हणजे काय, प्रत्येक कॅरेक्टरला एक नंबर व्हॅल्यू असते. ओके, ते आपण युनिट 4 मध्ये पाहणार आहे. आणि तो काय करणार, S1 ची ASCII व्हॅल्यू आणि S2 ची ASCII व्हॅल्यू मायनस करणार. जर त्यांचा रिझल्ट 0 येत असेल देन तो म्हणणार की इट इज इक्वल और इक्वल स्ट्रिंग, दोन्ही व्हॅल्यू एकच आहेत. आणि जर अदर दॅन 0 रिझल्ट आला म्हणजे -1 और 1, देन दीज आर नॉट इक्वल. -1 फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस अँड 1 इज फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर दॅन सेकंड वन. आपण हे डिटेलमध्ये नेक्स्ट युनिट मध्ये बघणार आहे. आता फक्त लक्षात घ्या की एम ची एक ASCII व्हॅल्यू असते, O ची असते, M ची असते. प्रत्येक कॅरेक्टरची ASCII व्हॅल्यू म्हणजे नंबर व्हॅल्यू असते, ती मायनस होते. S1 मायनस होणार आहे S2 मधून, आणि दोघांचा रिझल्ट जर 0 आला देन वी कॅन से इट ॲज दिस इज पॅलिंड्रोम और दिस इज इक्वल. इथे बघा, दोघांचा रिझल्ट जर 0 आला तर हे एक्झिक्यूट होईल, स्ट्रिंग इज पॅलिंड्रोम. नसेल तर
नॉट पॅलिंड्रोम एक्झिक्यूट होईल. काय राहिलं? सेमिकोलन. सो कंपाईल, काय राहिलं? सेमिकोलन. कंपाईल, execute. Okay, enter two strings. Suppose Ram. String is not palindrome, right? Means what? strcmp चा रिझल्ट 0 आलेला नाहीये, सो त्याने एल्स मधला पार्ट एक्झिक्यूट केला. स्ट्रिंग इज नॉट पॅलिंड्रोम अँड राम इज ऑल्सो नॉट पॅलिंड्रोम. ओके, हियर आय अगेन एक्झिक्यूट and here I use string mom. Now check here, string is palindrome printed. Okay, समजलाय का प्रोग्राम? फक्त ह्याचे जे डिटेलिंग्स आहेत ते आपण नेक्स्ट युनिट मध्ये बघूया. आता सध्या मी ते काय सांगत नाही, बिकॉज आता सध्या ते कळणार नाहीत सांगून. सर फक्त 3 लेटर हे करू शकतो का आपण? नाही, एनी नंबर ऑफ लेट 10 कॅरेक्टर पर्यंत करू शकतो. इथे जर मी 100 केले तर 100 कॅरेक्टर पर्यंत करू शकतो. येते लक्षात? या साईज वर आहे. इथे जी साईज आहे ना ती. ओके, आलं का लक्षात? येस सर. आणि 2 वर्ड यूज केले तर म्हणजे असं होतं का? हो, ठीक आहे. रन. ओके, मॅडम केलं. किती लेटर आहेत? 5 लेटर आहेत. आलं ना? स्ट्रिंग इज पॅलिंड्रोम. ओके, सपोज रन केलं. 10 कॅरेक्टर घेऊया. 10 साईज आहे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंटर. स्ट्रिंग इज नॉट पॅलिंड्रोम. आलंय? तर ही जी साईज आहे याच्यावर डिपेंड आहे किती कॅरेक्टरची व्हॅल्यू द्यायची. तुम्ही इथे वाढवा, इथे आपोआप वाढणार आहे. नेक्स्ट. सो दिस पार्ट इज कम्प्लिटेड होल. दोन्ही प्रोग्राम आपण रन केलेत. लीप इयरचा फक्त फ्लो चार्ट आणि अल्गोरिदम ड्रॉ करा. सेकंड प्रोग्राम ते काही गरज नाहीये. ओके, आता इथे मला सांगायचं आउटपुट काय येईल. नेक्स्ट, प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स. ओके, प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स. राईट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. ओके, क्वेश्चन काय? ओके, क्वेश्चन काय? ए ची व्हॅल्यू 500 आहे. बघा, ए इज 500. बी आणि सी डिक्लेअर केलेत. ओके, आता इथे चेक करतोय आपण काय? ए इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 400 आहे का रे? ट्रू आहे की फॉल्स आहे? फॉल्स. ट्रू. फॉल्स. ट्रू आहे ना? ट्रू आहे. ट्रू. झोप लागली वाटतं. हा, इफ ए इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 400, सो 500 इज ग्रेटर, सो दिस स्टेटमेंट इज असोसिएटेड विथ इफ. तर बी ची व्हॅल्यू अपडेट होईल. जर ती फॉल्स असते तर बी ची व्हॅल्यू अपडेट झाली नसते. सो नाव बी बिकम्स 300. अँड हा सी त्याच्याशी रिलेटेड आहे का रे? नो. जरी कंडिशन फॉल्स झाली तरी तो एक्झिक्यूट होणार आहे आणि ट्रू असेल तरी हे होणार आहे. सो सी इज 200. सो नाव इथे प्रिंट एफ ने काय प्रिंट केलंय? %d BC. सो आउटपुट काय असणार आहे? आउटपुट काय असणार आहे? 300, 200. हा, 300 बी ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा प्रिंट होईल, त्याच्यानंतर सी ची व्हॅल्यू 200. इंटू 200. ओके, तर हे आउटपुट आहे. हे आन्सर लिहायचंय. ओके, नेक्स्ट. पॉइंट आउट दी एरर्स इफ एनी ऑफ दी फॉलोइंग. आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघणार आहोत एल्सिफ लॅडर. ओके, एल्सिफ लॅडर बघणार आहोत. तर आता त्याचा सिंटॅक्स बघूया म्हणजे तुम्हाला समजेल. ओके, हियर एल्सिफ लॅडर हा सिंटॅक्स आहे. इफ कंडिशन, देन एल्सिफ कंडिशन, देन एल्स. नंबर ऑफ एल्सिफ तुम्ही ऍड करू शकता. ओके, तर इथे काय दिसतंय? एल्सिफ मध्ये स्पेस आहे. एल्स लिहिल्यानंतर स्पेस द्यायचा आहे, इफ लिहिल्यानंतर स्पेस द्यायचा आहे. बट इथे त्यांनी एरर आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे. याच्यामध्ये एरर काय? सो एरर इज हियर एल्सिफ. ओके, अजून दुसरा काय दिसतोय का इथे? दुसरा असा काही दिसत नाहीये. राईट. सो हियर एरर इज काय? एल्सिफ आपल्याला राईट इथे लिहा. हाऊ टू सॉल्व? राईट डाऊन
एल्सिफ असा लिहिलेला आहे, एल्सिफ ॲज एल्स स्पेस द्यायचं मध्ये इफ असं लिहायचं आहे एल्सिफ. तर त्यांनी स्पेस दिलेला नाहीये, तर इथे स्पेस पाहिजे. ओके, इथे स्पेस पाहिजे. देन नेक्स्ट, राईट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम. ओके, के इज इक्वल टू 35 आणि 3 वेळा % यूज केलाय, %. फर्स्ट % इज असोसिएटेड विथ के इज इक्वल टू 35, राईट. सेकंड % इज असोसिएटेड विथ के इज इक्वल टू 50. इथे कंडिशन आहे, तो काय चेक करतोय की के ची व्हॅल्यू 35 आहे का नाहीये. ओके, इक्वल टू चेक करतोय. अँड नेक्स्ट वन इज थर्ड % इज असोसिएटेड विथ के इज ग्रेटर दॅन 40. तर मी सांगितलेलं आहे की कंडिशन ट्रू असेल तर कंपायलर काय व्हॅल्यू जनरेट करत असतो, 1. आणि कंडिशन फॉल्स असेल तर कंपायलर काय व्हॅल्यू जनरेट करत असतो, 0. ओके, तर इथे ते प्रिंट होणार आहे. काय कोण सांगते आउटपुट 3 व्हॅल्यू जनरेट होतील? येस, कोण सांगतंय? मग त्यानंतर मी सांगतो तसं का झालं. 1 0 0 0 0 0. ओके, 1 अजून दुसरं 0 कोणाला काय 0. वाटतं? 1. सेकंड व्हॅल्यू 0 कशी सांगताय तुम्ही? First इथे is a व्हॅल्यू one, जाते second ना, is a के 1 इज point. 50 आहे. Second is a 1 minute, 1 minute. 1 0. Third आता is तुम्ही 1 point dash. पहिली व्हॅल्यू आणि लास्टची व्हॅल्यू तुम्ही तुमचं कन्फ्युज चुकू शकते, बट मधले व्हॅल्यू 50 येणार आहे. के इज इक्वल टू 50 लिहिलं इथे, के ला 50 ने अपडेट केलंय. मिडल जी व्हॅल्यू ती 50 येणार आहे. आपल्याला फक्त फाइंड आउट करायला लागतील मधल्या व्हॅल्यू. मधली जी व्हॅल्यू ती 50, फर्स्ट व्हॅल्यू पहिल्या % आणि दुसरे लास्ट % व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मध्ये काय के इज इक्वल टू 50 आहे, राईट. म्हणजे के ची व्हॅल्यू 50 करतोय आणि मधला % काय करतोय ती प्रिंट करतोय. तो मध्ये 50 प्रिंट होणार आहे. आपल्याला फक्त फर्स्ट अँड लास्ट चेक करायचं. सो हिअर मी एक प्रोग्राम करतो वेगळा आणि त्याच्यावरून तुम्ही सांगायचं की त्या अगोदरच्या प्रोग्रामचं काय आउटपुट येईल. Here suppose integer p is equal to 10. ओके, बघा नीट, printf %d comma p is greater than 5. आता काय यायला पाहिजे, 1 की 0? कंडिशन कशी आहे, ट्रू आहे की फॉल्स आहे? True. ट्रू आहे. कंडिशन ट्रू आहे. आपण कंपाईल रन. ओके, 1 प्रिंट झालाय, दिसतोय? Yes sir. Yes, sir. हा. आता मी पुढे जातो. दुसरा % ऍड करतो इथे, स्पेस %t कॉमा p इज इक्वल टू 20. कंडिशन काय, सेकंड कंडिशन False. फॉल्स आहे. ओके, कंपाईल रन. ओके, 0 आलाय सेकंड कंडिशनचा. Yes. ओके, Yes, sir. आता थर्ड. आता मला सांगायचंय, कॉमा p इज इक्वल टू 40 किंवा p इज इक्वल टू 4. p ची व्हॅल्यू मी 4 केली. ओके, कंपाईल. इथे % ऍड करायला लागेल, तिसरा. ओके, अगोदरच्या प्रोग्राम सारखाच जरा, म्हणजे तुम्हाला कळेल. %. आता p ची व्हॅल्यू मी 4 करतोय, p ची व्हॅल्यू 4 ने अपडेट करतो. आता आउटपुट सांगा. True. 3 व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहेत. तिन्ही व्हॅल्यू सांगा मला. 1 0. 1 0 1. इथे व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे बाळांनो. इथे कंडिशन आहे का? सिंगल इक्वल टू वापरले, इथे व्हॅल्यू प्रिंट होणार, 4 प्रिंट होणार आहे तिथे. 1 0 4. 1 0 4. 1 0. बर, 1 0 4. अजून कुणाला काय वाटतंय? येस, अजून कुणाला काय वाटतंय सांगा पटकन. 1 0 4. बर, Yes, sir. 1 0 4.
ओके वी विल चेक 004. आता तुम्ही म्हणाल का असं झालं, मी अगोदरच प्रोग्राम करताना सांगितलं की सी त्याचे प्रोग्राम कसे करतो, लेफ्ट टू राईट जातो तो, लेफ्ट टू राईट. आता लेफ्ट टू राईट जायचं म्हणलं तर इकडून सुरुवात करावी लागेल, अशी अशी या बाजूला. p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 20, p इज ग्रेटर दॅन 5. तर पहिल्यांदा p ची व्हॅल्यू 10 होती. लेफ्ट टू राईट जायचंय, p ची व्हॅल्यू किती केली त्याने 4, आणि या तिसऱ्या पर्सेंटीने 4 प्रिंट केले 4. ओके, देन p इज इक्वल टू 20 आहे का, p ची व्हॅल्यू किती आहे 4. 4 इज इक्वल टू 20 आहे का, नो, फॉल्स. सो 0 इज प्रिंटेड. p इज ग्रेटर दॅन 5, नो, p ची व्हॅल्यू अपडेट झाली 4, सो इट इज प्रिंटेड 0. कळालं का? Yes, sir. तो असा क्वेश्चन येऊ शकतो एमएसबीटीच्या एक्झाम मध्ये, आणि तिथे तुम्ही चुकीचा आन्सर लिहाल. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. तसा व्हिडिओ रेकॉर्ड आहेच, तर ते तुम्ही बघू शकता परत. कसं होणार आहे, लेफ्ट टू राईट असं जायचंय. मग बघा आता ते तसंच दिसतंय ते एक्झाम्पल, त्याच्याकडे नीट बघा आणि मला आन्सर सांगा. ओके, आय विल रब दिस पार्ट. ट्रू असलं की 1, आणि मधली व्हॅल्यू मी सांगितली 50. तुम्हाला फक्त शेवट आणि पहिली व्हॅल्यू सांगायची. Sir, 050 आणि 1. 0, 50 आणि 1. ओके, अजून दुसऱ्याला काय 1, वाटतंय? हा, 1, 1 and 0, sir. 050 0 150 0. 150 0. 150 0. Yes. लेफ्ट टू राईट जाणार आहे 150 0. बघूया आपण करून. करा. 050 0 बर, 050 0 चेक. ओके, हियर इंटिजर किती आहे, k ची व्हॅल्यू 35 ने पहिली. 35. प्रिंट एफ 3 टाइम %d स्पेस %d स्पेस %d. ओके, हियर कॉमा काय तिथे, k इज इक्वल टू 35, दिस इज कंडिशन, कॉमा k इज इक्वल टू 50, k इज इक्वल टू 50, कॉमा k is greater than 50, k is greater than 40. मी लेफ्ट टू राईट सांगितलंय, लेफ्ट टू राईट. काय टू राईट. आता k ची व्हॅल्यू 35 आहे. 35 इज ग्रेटर दॅन 40 आहेत का? Yes, sir. No, no. Yes, sir. No, no, 35 इज, हा यस कसं सांगताय, बहुतेक झोप Yes, sir. झाली. हा, मग काय येणार आहे, फॉल्स असेल. फॉल्स आहे, बरोबर. फॉल्स म्हणजे काय, 0 झिरो. Zero. शेवटचा झिरो झाला. इथे सिंगल इक्वल टू आहे, म्हणजे k ची व्हॅल्यू 35 जाऊन आता किती होणार आहे, 50. म्हणजे मधली व्हॅल्यू 50 येईल. आणि k इज इक्वल टू 35 आहे का, No. no No. म्हणजे झिरो यायला पाहिजे, म्हणजे 050 0. झिरो यायला पाहिजे. बघूया आपण, आलंय 050 0. ओके, कळालं का आता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here answer is first one prints 0, second one prints 50, and last one is print 0. So output is 0 50 0. Okay, so this practical, I think practical number 5 is completed. Okay, we will see practical number 6 in next lecture. Okay, last question सगळ्यांसाठी. हा, मला नीट आन्सर द्यायचंय. सर इंटिजर k इज, हा, यस, सर तिला 35 होतं ना, ते इज इक्वल टू, म्हणजे हा, ते करून बघा ना एकदा. म्हणजे 150 0 येणार का 051 येणार? ओके, आपण बघूया ना आता. ओके, एक एक्झाम्पल बघितलं, अजून तुला समजेल. आता आपण इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंटचं एक एक्झाम्पल घेऊ. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॅक्टिकल. इक्वल टू सपोज 10 घेत आहे. आता बघा इकडे, प्रिंट एफ
%d space %d space %d comma k plus plus comma k minus minus comma k plus plus सांगा आउटपुट तीन व्हॅल्यू प्रिंट करणार आहे तो k प्लस प्लस k प्लस 11 10 11 10 10 10 ओके 10 10 10 11 will 10 write 11 say 10 10 10 ओके नेक्स्ट कोणी काय सांगितलं 11 11 ना 11 10 11 11 11 अजून कोणाचं या व्यतिरिक्त आहे बर 11 11 10 11 का 10 11 10 अजून काय 12 8 12 इन्क्रीमेंट पण झालेलं आहे आपलं 10 11 10 बर संपले का पॉसिबिलिटीज 12 11 8 12 बर ते पण आहे का ओके ओके म्हणजे 5 पॉसिबिलिटी झाल्या आपल्या आता हे कट करतो मी कंपाईल जस्ट चेक हिअर काय आलंय 10 11 10 सांगितलेलं का कुणी 10 11 10 येस सर आता 10 11 10 कसं आलंय प्रिंट नीट लक्षात घ्या आपण लेफ्ट टू राईट जायचंय के ची व्हॅल्यू किती आहे 10 के प्लस प्लस होणार आहे पण प्लस प्लस कधी आहे रे पोस्टला आहे नंतर इन्क्रीमेंट होणार आहे अगोदर के म्हणजे तो अगोदर व्हॅल्यू प्रिंट करेल म्हणजे ही शेवटची व्हॅल्यू जी 10 झाली आहे ती डायरेक्ट के ची व्हॅल्यू त्याने 10 प्रिंट केली आणि के ला 1 ने इन्क्रीमेंट केले 11 झाला के मग तो आला दुसरा इकडे के मायनस मायनस कडे इथे पण मायनस कधी होणार आहे प्रिंट झाल्यानंतर कारण पोस्ट डिक्रीमेंट आहे मग के ची व्हॅल्यू 11 झालेली त्याने प्रिंट केली अगोदर आणि के ची व्हॅल्यू परत त्याने 1 ने डिक्रीमेंट केली 10 केली आणि तो पुढे गेला ओके इथे आलाय के ची व्हॅल्यू त्याने अगोदर प्रिंट केली 10 पण आता के ची व्हॅल्यू 11 झाली पण आपण इथे प्रिंट केलेली नाहीये जर तुम्ही याच्यानंतर प्रिंट केली के बघा इथे तर ती 11 येणार आहे प्रिंट एफ %d कॉमा के ओके याला नेक्स्ट लाईनला घेऊया ओके कंपाईल एक्झिक्यूट आलंय के ची व्हॅल्यू 10 11 10 आणि के ची व्हॅल्यू नवीन 11 कळालं का येस सर yes sir yes sir ओके नेक्स्ट आता याला चेंज करतो मी हे खालचं काढून टाकूया प्लस प्लस के के मायनस मायनस प्लस प्लस के कॉमा के मायनस मायनस 4 आहेत ना तो 4 वेळा घेऊया %d नाउ टेल मी व्हॉट इज दी व्हॅल्यू 4 व्हॅल्यू कोणत्या प्रिंट होणार असे क्वेश्चन एक्झामला येऊ शकतात आत्ताच्या नाही पण मेन एक्झामला येतील किंवा नेक्स्ट सेशनलला कालपर्यंत जेवढं शिकवलंय तेवढा सिलेबस आहे 10 10 10 10 4 टाइम 10 कुणीतरी सांगितले अजून 4 टाइम 10 yes sir बरं 4 टाइम 10 झालं अजून 10 वेगळं काय आहे का 10 11 10 11 10 11 ओके अजून कुणाचं या व्यतिरिक्त आन्सर आहे का अजून काही जणांनी 4 टाइम 10 सांगितलं काही जण म्हणतात की 10 11 10 11 आहे ओके वी विल चेक ओके ओके compile and execute just check here 4 टाइम 10 is printed कुणी सांगितलं होतं
अक्रम. हा ओके एक्सप्लेन. फर्स्ट के डिक्रीमेंट झालाय लेफ्ट टू राईट. फर्स्ट पहिल्यांदा तो व्हॅल्यू काय प्रिंट करतोय? झाली. फर्स्ट व्हॅल्यू हा प्रिंट 10 झाली प्रिंट झाला. आणि नंतर डिक्रीमेंट झाली. हा, म्हणजे आता व्हॅल्यू 9 झाली बरोबर. येस 9 हा शेजारी गेले. हा 9 प्लस प्लस के म्हणजे 10 झाला तिथे पण. 10 झाला आणि मग त्याने प्रिंट पहिल्यांदा इन्क्रीमेंट केला आणि नंतर प्रिंट केला बरोबर. येस. टी इन्क्रीमेंटने म्हणजे हा दुसरा 10 प्रिंट झाला. पण आलो के मायनस मायनसला. आता इथे काय करायचं अगोदर प्रिंट आणि फर्स्ट नंतर प्रिंट नंतर डिक्रीमेंट. हा म्हणजे त्याने तिसरा 10 प्रिंट केला आणि आता के ची व्हॅल्यू किती झाली? 9. 9 झाली बरोबर. मग तो इकडे आला प्लस प्लस के. आता काय होणार आहे? 10. 10 होणार आहे. इन्क्रीमेंट झाली. 9 ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली. 9 + 1 10 आणि देन प्रिंट. सो 10 10 10 इज प्रिंट. हा यस समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. येस तर सर. हे काही ट्रिकी क्वेश्चन्स आहेत.